വിജയണ്ണ, ഹലോ സാർ, ഡ്രൈവർ സാർ, ഇനി എത്ര ദൂരം ഇരിക്കട്ടെ എയർപോർട്ടിക്ക്? 10 നിമിഷമാണ്. ചെന്നൈ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ 1 ഡൊമസ്റ്റിക്. നമ്മൾ ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂബറിലാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ചെന്നൈയിൽ വന്നതാണ്. പെരിമേഡിൽ താമസിച്ചു, റെസ്റ്റ് എടുത്തു. ഇപ്പം എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. 11 മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ഡൽഹി, ദെൻ ലേ. ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയ അതും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്തു. ഗേറ്റ് ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനുള്ള ഗേറ്റ് വേയിൽ ഉള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണിത്. ഗേറ്റ് 5, 6 ഒക്കെ ഇവിടെയാണ്. ഗേറ്റ് 6 നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്. ഇൻഡിഗോയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് 11 മണിക്കാണ്. 10:35 ബോർഡിംഗ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. Selected. Zoom 0.5 button. Zoom 0.5 button. Selected. Stop recording. Camera. Stop recording. വലത്തോട്ട് നടന്നോ? ബാക്കല്ലേ അവിടെ 34 അല്ലേ? 34. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി സീറ്റ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ പക്ഷേ? 34 കിട്ടിയോ? നമ്മളെ സീറ്റ് കിട്ടി. 34A-യും 34B-യും ആണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ ഫ്ലൈറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. For takeoff and landing. Unauthorized usage or removal of any safety equipment, including life vests and tampering with exits, is a punishable offence as it affects the safety of the aircraft. Thank you for your cooperation. आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें, भले ही आप अनुभवी यात्री हैं। एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढक कर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 2 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो कृपया अपनी सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें। इंडिगो स्ट्रेच सीट्स के यात्री अपनी रक्षा जैकेट आर्म रेस्ट के नीचे रेड टैब खींच के कंपार्टमेंट से निकालें। रक्षा जैकेट को इस तरह सर के ऊपर से पहन लें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें और अधिक फुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवरविंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हैं तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है।
Your safety is our top priority, and we request you to pay close attention to this demonstration, even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seat belt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your seat belt fastened at all times. In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel. Stop recording. ഫ്ലൈറ്റിലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഡിമ്മാക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് റൺവേയിലേക്ക് വണ്ടി പതുക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റൺവേ വീഡിയോ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. Good to see for takeoff. Confirm cabin clearance, please. Thank you. Delete some flights to keep it running smoothly. ഓക്കെ ഫോൺ കുഴപ്പമില്ല. നേരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് പക്ഷെ ക്ലിയറില്ല കേട്ടോ വീഡിയോ. എൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് വിൻഡോയിൽ. ആ സ്പീഡ് എടുക്കില്ല. അതാ Stop recording. Yay, you earned a lucky. നമ്മളങ്ങനെ Claim ഡൽഹിയിൽ now and form the ലാൻഡ് Laddus ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Patanapati. Yay, ഇനി you earned ഇവിടുന്ന് a ഇറങ്ങി lucky. ലേ Claim ഓവറാണ്. now and form the Laddus ഇപ്പോൾ Patanapati. സമയത്തിന് പക്ഷേ 2:20 12 മണിക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്തു, 2:70 ലാൻഡ് ചെയ്തു. 2 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തി. ഇനി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് 5:30. Stop recording. ബസ്സുണ്ടോ? ബസ്സുണ്ട്, ബസ്. ആ ബസ്സതാ. നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഫ്ലൈറ്റാണിത്. ഇനി ബസ്സിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് പോകണം. Stop recording. ഡൽഹി എയർപോർട്ടിലെ അറൈവൽ ഗേറ്റിൽ 1 നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ലഗേജ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:30 മണിക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കാശ്മീർ, ഹിമാചൽ, പഞ്ചാബ് 3 സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. എല്ലാ എയർലൈനിൻ്റെയും എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലഗേജ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. Stop recording. ഇവിടെ ഇൻഡിഗോ, സ്പൈസ് ജെറ്റ് തുടങ്ങിയ
ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനികളുടെ കൗണ്ടറുകളാണ്. ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്നതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് വേണം അടുത്ത പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ഇന്നലെ രാത്രിത്തെ ഉറക്കം മൊത്തം കട്ടപ്പുകയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷീണമുണ്ട്. ഡൽഹി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനൽ 1-ലാണ് ഞാനിപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്ന് രാവിലെ 2:30 ഇവിടെത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം 4 മണി, 3:30, 3:45, 4 മണി ആ ഒരു സമയമാവാറായി. ഇനി നേരെ ഗോവയിലേക്കാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മണിക്കുള്ള ഒരു ഗോരഖ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. യു പിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് യു പിയിൽ റെഡ് അലേർട്ട് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നു. നമ്മൾ അത് ഗോവ സെലക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഗോവയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബോർഡിംഗ് പാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4:20 ഫ്ലൈറ്റ്. വൈകുന്നേരം 6:40 ഗോവയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഗോവയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറയാം. ലേയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ചെന്നൈ വഴി ഡൽഹിയിലെത്തിയ നമ്മൾ ഇനി ഗോവയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് മെയ് 7-ാം തീയതി, സമയം ഏതാണ്ട് 3:45 വൈകുന്നേരം. ഈ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഗോവയിലേക്ക് പറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ നിന്നും ഗോവയിലേക്ക് പറക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഷയിൻ്റെ എയർലൈനെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡല്ലേ? അപ്പുറ സൈഡൊന്നും കണ്ടല്ലോ. ആയോ? ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു. 32ാമത്തെ റോയിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട്. ഇന്ന് മിഡിൽ സീറ്റും സെൻട്രൽ സീറ്റുമാണ് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്ത് യൂബർ വഴി 42 കിലോമീറ്റർ സദേൺ ഗോവയിൽ നിന്നും നോർത്തേൺ ഗോവയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 42 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 1400 രൂപ ലാഭമല്ലേ? ഓട്ടോ വിളിച്ച് നിനക്കുണ്ട്.